वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख चैनल की टीम इस वेले मौजूद हैगी है यूपी के शाहजहाँपुर जिले के बंडा कस्बे में। संगत जी जिहड़ी कि 2-3 दिन पहले इत्थों की वीडियो वायरल होई सी कि गुरु घर के उत्ते अटैक किया गया। गुरु घर के उत्ते कुछ असामाजिक तत्वां ने हमला कर दिता। गुरु घर वो स्थान जिथे कि भुखियां नूं प्रशादा छकाया जाता बिना भेदभाव तो। गुरु घर वो घर जिथे किसी नाल भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे किसी नूं ਜਦੋਂ भी किसी चीज़ की लोड़ होंदी है, जिथे गुरु घर होए उत्थे सारिया लोड़ां उहदी पूरीआं होंदियां ने। लेकिन बड़े अफसोस नाल कहना पेगा कि 2-3 दिन पहला इस गुरु घर उत्ते असामाजिक तत्वां ने हमला किया। सारा मसला की सी, असी स्पेशल सिख चैनल के द्वारा इत्थे पहुँचे हाँ। इस पूरे व्यू नूं कवर कर रहे हैं आखिर की मसला बनया। इस गुरुद्वारा कमेटी के गुरुद्वारे के जिहड़े मेन प्रबंधक है असी उन्हां दे नाल भी गलबात करांगे। असी तुहानूं पहलां कोशिश कर रहे हैं कि यह गुरु घर हैगा जिथे कि इस जिहड़े कि कुछ एक तबके ने हमला किया सी ते गुरु घर ते भीड़ चढ़ के आ गए से। मैं अपने कैमरामैन वीर नूं कहांगा कि सारा व्यू दिखाया जाए इस दे आले दुआले दा। सामने तुसीं देख सकते हो ये गड्डियां खलोतियां। अजे भी इत्थे पुलिस प्रशासन जिहड़ा हैगा वो मौजूद हैगा। लेकिन कल दी गल हैगी कि इत्थे जिहड़ा हैगा आपस दे विच उन्हां दा आपस दे विच दोनों धिरां दा जिहड़ा एक भेदभाव खत्म करके गले मिला के यह मामले नूं शांत करने की कोशिश की गई है। सो सारी डिटेल असी ग्राउंड लेवल तो तुहानूं दे रहे हैं। मेरे सामने तुसीं इधर देख सकते हो कि पुलिस अधिकारी जिहड़े हैगे आ, पुलिस प्रशासन के बंदे अजे भी इत्थे मौजूद हैगे आ इस गुरु घर की राखी के लिए कि कोई इहो जी घटना ना होए। सो असी सारा इशू कवर कर रहे हैं। मसला की सी जिहड़ियां ठेलियां तो जिहड़ी ठेली खड़न के विवाद तो शुरू हुई सी। इहदे सामने तुसीं देख सकते हो कि गुरु साहब के अगे गुरु घर के अगे जिहड़ी खाली तां पई हैगी है, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੇਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ एक तबके वालों हमला किया गया। मुख सेवादार अमरीक सिंह जी मेरे को मौजूद है, असीं उन्हां पुछदे हां क्योंकि जिहड़ा वीडियो एक वायरल हुई है पूरे वर्ल्ड विच वायरल हुई है। किते ना किते हर जिहड़ा सिख हैगा वो एक चिंतित हैगा कि साडे गुरु घर उत्ते अटैक होया। गुरु घर वो घर जिथे कि असीं भुखियां नूं भोजन कराने बिना भेदभाव तो। साडे गुरुआं ने अज तक किसी नाल भेदभाव नहीं किया। जे असीं साडे गुरुआं ने दूजे धर्म के खातिर या किसी दी अपना सरबंस तक वार दिता ते साडे गुरु घरां उत्ते अटैक। सो सारी डिटेल की हैगी मैं चाहांगा कि तुसीं अपनी जबानी जिहड़ी हैगी वो सारी संगत दे नाल सांझी करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये घटना 25/8/2018 की है। दोपहर 2-2:15 बजे ये घटना घटी। गुरुद्वारा साहब के परिसर के बाहर मेन गेट ते एक बच्ची ने ठेली लगाई सी। सेवादार नूं हटाउण वास्ते आख्या, अगों उन्हें भैड़ी शब्दावली नाल उन्हें उत्तर दिता ते सेवादार ने उसने एक डंडा मार दिता। उस तो विवाद वधिया। जिहड़े शरारती तत्व सी वो इकट्ठे हो करके हू हल्ला करते हुए इत्थे उन्होंने बहुत हजूम भीड़ इकट्ठी कर ली। क्योंकि जिहड़ा सिख समाज है जां गुरु साहिब का संदेश है वो यही है, सभे सांझी वाल सदैन कोई ना दिसै बाहरा जीओ। तो इस करके समूची मनुखता नाल साडे सतगुरां ने प्रेम करना सिखाया। असीं भी गरीब नूं लोड़ बनदी इत्थे आए दी सेवा करते हैं। साडे विच मन दे विच कोई किसी प्रति भी बैर भावना नहीं। पर वो शरारती तत्तां ने जो इत्थे आके हू हल्ला कीता है तो गुरु घर दे वास्ते तोड़ फोड़ करने वास्ते हमला करने वास्ते वो समूह इकट्ठा होकर जदों आया तो उन्हां दे मनसूबे देख करके असीं अगों जिहड़ी भीड़ नूं रोकण वास्ते ये यतन कीता है। पर वो अज वो अपनी गलती नूं महसूस कर रहा। जिहड़ा दूसरा पक्ष है भी साडे कोले गलती हुई है, सानूं धार्मिक स्थान ते इस तरह हल्ला नहीं करना जिहड़ा कि सारी मनुखता नाल प्यार करने वाला है। उन्होंने कुछ समय वास्ते समझ आई। उस तो बाद हुण वो अज इस गल नूं गलती नूं महसूस कर रहे हैं और दूसरा पक्ष चाहुंदा है वो साडे कोल आए भी ने भी आपां बैठ के उस तरह पहली तरह ही आपां आपस विच मेल प्रेम भाव रखीए। तो असीं उन्हां नूं यही गल आखी है भी ठीक है जे तुसीं हुण राजीनामे वास्ते पहल करदे हो, असीं इस गल ते जी आयन कहने हैं ते असीं राजीनामे वास्ते भी सुलह सलाही वास्ते भी राजी हैं ते सानू सुलह करने वास्ते कोई भी इतराज़ नहीं है सिख समाज नूं। पर वो इस गल का सानू आश्वासन दिवाउण भी अगे तो इस तरह की घटना कदे नहीं होवेगी। तो असीं ना पहला खुरापात असीं कदे कीती है ना असीं करनी चाहुंदे हैं। समाज नाल प्रेम नाल रहना चाहुंदे हैं, सारिआं दा ही सन्मान करना, सारिआं नाल प्यार करना ही चाहुंदे हैं।
ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੋਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਬੜਾ ਦੇਰ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਥਾਣੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਸੀਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਲਮਸਮ 2:15 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੜਦੰਗਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਘਟਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤੇ ਲਮਸਮ ਉਹ 6:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆ PSC ਆਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਲਗਭਗ 2.5-3 ਘੰਟੇ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਤਰਾਈ ਸਿੱਖ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ? ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਆਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਸੀਗੀ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਕੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਵੀਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਰਮਲ ਲਿਆ, ਔਰ ਨੋਰਮਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭੀੜ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵੀ ਆਇਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਤਰਫਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਰੂਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗਰਮ ਨਰਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਠੇਲੀਆਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੂਜਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਹੀ ਗਈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਸੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਸੁਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਸ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਸ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਗਲੇ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਗਭਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਸ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ? ਬੰਡਾ ਪੁਆਇਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜੀ। ਪੁਆਇਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ? ਲਗਭਗ 40,000 40,000 ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਦੱਸ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਮੰਨੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਜਾਣੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ਼ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣੇ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਵੈਦ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਐਸੇ ਦੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਤਰਾਈ ਸਿੱਖ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਥੇ ਰੁਦਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤਰਾਈ ਸਿੱਖ ਮਹਾਸਭਾ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵਾਂ ਦੀ ਮਨਬੁੱਧੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਠੇਲਾ। ਉਸ ਠੇਲੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਬੱਚੇ ਔਰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਇੱਧਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਮੱਚੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵੇ ਸੀਗੇ, ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਚਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੀਰ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀ ਸੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਛੇੜਾਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੱਸੋ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਠੇਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਠੇਲੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਤਨਾ ਹੀ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਠਾਕਰ ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੇਰਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਠੇਲੀ ਹਟਾ ਲਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਠੇਲੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਦੇ 2 ਸ਼ਰਾਬੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਇੰਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗ ਛੋਟਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਡਾਂਗ ਛੋਟਾ ਉਹਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਭੀੜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ? ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 500-600 ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਅਦ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਠੇਲੀ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਠੇਲੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੋਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏ। ਭੀੜ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਕੁਝ ਲਾਅ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਝ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਜਾਇਆ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਇਕੱਠੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੈ ਨਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 2 ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ, ਇੱਕ ਦਰੋਗਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੇਵਾ ਨੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਇਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਭੀੜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਭੀੜ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤੇਜਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ 150-200 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਭੀੜ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਜੋੜੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਭੀੜ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਹਾਰਨਸ ਹੀ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਭੀੜ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਉਤਰ ਕੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਪਕੜ ਲਓ, ਇनको ਪਕੜ ਲਓ। मैं समझ गया भी ये मेरे को पकड़ने को कह रहे हैं भी मैनू फड़नगे, तो मैं उदो अपनी तलवार कढ़ी, तलवार कढ़ के मैं नहीं करके मैं भी आओ आ गया था। मैं तलवार निकाली तो सभी भाग गए। उसके बाद फिर बहुत बड़ा हजूम इकट्ठा हो करके फिर दोबारा उसमें पत्थर मारने लगे और बहुत मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और गुरुद्वारे को आग लगा देंगे, इनको यहाँ से भगा देंगे, ऐसे ऐसे वो बातें करने लगे। और इधर से उस समय फिर सिख समाज भी इकट्ठा होने लगा, उधर भीड़ बढ़ती गई। पंजाबी बोल सकते? हाँ जी। तो उधर भी बहुत भीड़ बढ़ती गई, इधर भी फिर सिख समाज जो ज़्यादा इकट्ठा होंदा गया हौली। तो उस रोकथाम के वास्ते ताकि गुरुद्वारे को कोई नुकसान ना पहुँचावे, संगत को कोई नुकसान ना पहुँचावे, इस करके बड़ी संवेदनशीलता के नाल इस जिहड़ी घटना है उसनूं रोकिया गया। तो जिहड़ी उधर भीड़ सी वो बहुत उताजन हो करके ते नुकसान पहुँचाना चाहती, जानी माली नुकसान भी करना चाहती, गुरु ग्रंथ साहब की हो सकता बेअदबी करनी चाहती। जो अंदर आ जाते, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਭੀੜ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਭੀੜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੂਜੇ ਤਰਫੋਂ ਅਵੈਧ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਵਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਮੀਡੀਆ ਚਾਹੇ ਪੂਰਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਈ ਜਾਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈਗਾ ਬੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਊ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਡਾ, यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਤ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਤੇ ਸੱਜਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਲਤ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਆਪ ਜੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਨਕਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਉੱਥੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਸਤਖੇਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੈਂ ਦਾਸ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੰਡਾ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੇ कुछ दुकानदार भी मौजूद है। सर, आपका क्या नाम है? दीपक। दीपक जी, ये जो घटना हुई उसके बारे में आप क्या उसके विषय में आप कैसे देखते हो? जी, हम तो यही चाहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा आपस में भाईचारा बना रहे और हिंदू और सिख भाइयों का हमेशा आपस में भाईचारा बना रहा और हमेशा बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये घटना हुई जो एक बहुत गलत हुई, आपका कहना है? जी, गलत हुआ है जी। इस मुद्दे को मैं बेहद ही घटिया तरीके से देखता हूँ, क्योंकि मैं हर साल प्रकाश पर्व पे यहाँ गुरुद्वारे में लंगर भी छकता हूँ और सारा कुछ व्यवस्थाएं भी देखता हूँ पूरी तरीके से। और हमेशा बड़े गुरुद्वारे पे अमावस्या को जाते हैं और जब भी अपने तीर्थ स्थल पूर्णागिरि जाते हैं तो नानक मत्ता साहिब जरूर होकर आते हैं। इस घटना से हम लोगों को एकजुट रहने की अपील मैं लोगों से करना चाहूँगा कि वो यदि किसी भी प्रकार की जो सोशल मीडिया ने सबसे ज़्यादा बवंडर जो किया है वो सोशल मीडिया की वजह से हुआ, व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से। सभी मेरा बंडा वासियों से, आसपास के सभी निवासियों से निवेदन है, किसी भी तरीके की अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। हम सब एक थे, एक हैं और हमेशा की तरह एक रहेंगे। इसको लेके हम लोग बड़ा अचंभित हैं कि ऐसा कैसे हो गया। हम और सरदार लोग, हिंदू भाई लोग एक जैसे आपस में मिलजुल के रहते हैं, लेकिन ये अचानक हो गया। कुछ शरारती तत्वों के द्वारा ये सब हुआ है, इसमें कोई समझदार लोगों का किसी का हाथ नहीं। ये बहुत गलत मैसेज गया, इसलिए कि इसमें यहाँ पर सभी भाईचारे से रहते भी हैं और कोई एक दूसरे से बुराई भी नहीं मानता। इसमें कुछ एक दो सामाजिक तत्व ऐसे थे जिनकी वजह से ये सब काम हो। ये सर घटना मेरे हिसाब से बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बहुत जैसे चारों तरफ मैसेज फैलाया गया, मीडिया ने खासकर इसमें गड़बड़ किया है। सोशल मीडिया ने संगत जी ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ एक ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਭੜਕੀ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ जैसे मोबाइल में किसी ने कुछ खींचा और कुछ उसका कुछ डाल दिया, मतलब बात कुछ और थी, कुछ डाल दी कि वो उसका मैटर कुछ और बना दिया गया, मामला कुछ और बना दिया गया। तो आप आगे क्या दे कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो आगे भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगी कभी भी, क्योंकि गुरुद्वारा एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। हमारे गुरुओं ने आज तक किसी के लिए भेदभाव नहीं किया, और गुरुद्वारे जैसी पवित्र जगह पर ऐसे लोगों का अटैक, अगर मान लो कोई घटना हुई भी है तो उसकी एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। नहीं, मेरे हिसाब से अटैक नहीं हुआ है, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ उसमें गुरुद्वारे के ऊपर कई आम पब्लिक जो पत्थर डाल रही है, पत्थर फेंक रही है, एक तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये गलत हुआ है। गलत हुआ ना, आप कहीं ना कहीं गलत देखते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, सारा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग। क्यों आप मतलब आगे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरे हिसाब से भविष्य में ऐसा कुछ भी नहीं होगा कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल ना ही हुआ है, ना ही भविष्य में हुआ था और ना ही भविष्य में होगा। ये थोड़ा मीडिया से इधर का उधर, उधर से उधर, मोबाइल में कुछ बनाएगा, उसको कुछ बताया गया। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਵਿष्य ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਵਾਸਨ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਾਇਮ ਸੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। यही मैसेज देना चाहते हैं। ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਸ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਇਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੰਡਾ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈਗਾ।
ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀ ਹੈਗਾ ਮਿਸਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ घटना हुई है, ताज़ा हालातों बारे तुसी की कहना चाहोगे? देखिए, आप स्वयं देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पूरे कस्बे में पूर्ण शांति बनी हुई है। हमारे दोनों पक्ष, सभी पक्ष जो हमारे लोग हैं एकदम शांत हैं और उन्होंने अपनी अपनी गलतियाँ, जो थोड़ी थोड़ी गलतियाँ थी, ज़रा सी गलती पे ये घटना हुई, सब ने अपनी स्वीकार भी किया है। और कल DMSP साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने एक पीस कमेटी की मीटिंग भी किया था और उसके ज़रिए एक बहुत अच्छा मैसेज गया है अमन चैन शांति कायम करने का। और हमारा जो पुलिस बल लगा हुआ है लगातार सतर्क है किसी भी घटना को रोकने के लिए। तो मेरे ख्याल से पूर्णतः शांति है। एक ज़रा सी बात का बतंगड़ जो बन गया उस पर सभी लोग पछतावा भी कर रहे हैं। एक चीज़ मैं होर पूछना चाहूँगा, FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? देखिए, ये शुरुआत में जब घटना हुई थी, लोग शुरुआत में अपना होश खो देते हैं, अपना अच्छा बुरा का ध्यान नहीं रखते हैं और ये दोनों पक्ष की तरफ से हुआ। लोगों ने गलत तरीके से इसको इंटरप्रेट किया और उसके आधार पर शुरुआत में जो घटनाएं हुई थी उसमें जो भी केस पंजीकृत हुए दोनों तरफ से, उन पर हम लोग गुणदोष के आधार पर जो भी उचित धाराएं हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। बाकी हमारी जो टॉप प्रायोरिटी थी अमन चैन कायम करने की, वो बिल्कुल अमन चैन कायम है। लेकिन जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जिन्होंने ये किया है या सोशल मीडिया के जरिए दुष्प्रचार किया है या अन्य माध्यमों से दुष्प्रचार किया, उनके विरुद्ध कार्रवाई बिल्कुल होगी और विवेचना उस संबंध में जारी है। हम लोग जो भी वीडियो फुटेज या फोटोग्राफ्स या अन्य लोगों के माध्यम से जो हमें फुटेज प्राप्त हो रहे हैं उन सबका एनालिसिस कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही कार्रवाई इसमें होगी। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ SP ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਆਰੋਪ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਬਣਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਇੰਨਾ ਬਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਿਊ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਊ ਲਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜੀ ਬਿल्कुल, मैं अपने पूरे वर्ल्ड के जो भी हमारे भाई हैं जो इस संबंध में चिंता कर रहे हैं, मैं उनको संदेश देना चाहूँगा, किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्णतः अमन चैन है और यहाँ के लोगों में एक बहुत अच्छा मेलजोल भी है। एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से जो घटना हुई है उस पर हम लोगों ने नियंत्रण कर लिया है और सभी लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था बिल्कुल कायम है, कहीं पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं किसी को। संगत जी, इन्होंने एक आश्वासन दिता है कि बिल्कुल अमन चैन है, प्रशासन बिल्कुल सख्त हैगा किसी भी स्थिति के नाल निपटन के लिए। सो इन्हों का मैं संगत तरफों बहुत बहुत धन्यवाद भी करना कि इन्होंने सानू कोऑपरेट किया। देखते रहो सिख चैनल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।